Morning students, today we are going to learn about fractions. So, what is a fraction? What is a fraction? A fraction is a part of a whole. It is denoted by a numerator and a denominator. So, usually fraction pathina, it contains one numerator as well as denominator. Let's see an example. Now look at this 4 by 6, isn't it? This 4 is numerator and 6 is denominator. This is an example for fraction. So a fraction is nothing but a fraction is a part of a whole and it is denoted by a numerator as well as denominator. So I will tell you an example. Have you ever tried for cooking? Yeah, if you open any cookbook, you will see a recipe is full of fractions. Yeah, when we cook something, it requires the exact amount of each ingredient. So missing even 1 tablespoon of something can dramatically change the taste. So this is also example for fractions. So நீங்கள் சமைக்கும் போது பார்த்துருக்கீங்களா, அம்மா சொல்லுவாங்க இல்லையா, 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போடு, 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போடு, அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க இல்லையா. That is also an example for a fraction. So let's see another example. When an object is divided into 6 parts, then in that 4 parts is denoted as 4 by 6. So ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது ஒரு சர்க்கிளாக இருந்திருக்கு. இந்த ஆப்ஜெக்டை 6 பார்ட்ஸாக நம்ம பிரித்தோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 4 பார்ட்ஸ் மட்டும் எப்படி எழுதுவோன்னா 4 by 6. So when an object is divided into 6 parts, then in that 4 parts is denoted as 4 by 6. This is also an example for fraction. So types of fraction பார்த்தீங்கன்னா there are many types of fractions are available. So in that first type is proper fraction. So what is meant by proper fraction பார்த்தீங்கன்னா if the numerator is less than denominator, then it is called a proper fraction. So numerator is less than denominator. So look at this example. Here I give you 2 by 3, isn't it? So this 2 is numerator and 3 is denominator. So இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா numerator விட denominator அதிகமாக இருக்கு. If the numerator is less than denominator, then this fraction is called a proper fraction. So we move on to the next one. So the next fraction is improper fraction. So if the numerator is greater than denominator, then it is called a improper fraction. So look at this example. இதில் பாருங்க 9 by 6 கொடுத்துருக்காங்க. This 9 is a numerator and 6 is a denominator. So இந்த ஃப்ராக்ஷனை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியூமரேட்டர் வந்து டினாமினேட்டரை விட எப்படி இருக்கு, அதிகமாக இருக்கு, isn't it? அப்படி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா this fraction is called a improper fraction. So இப்போ பாருங்க, if I write like 11 by 2, this is also an example for improper fraction. Why it's improper fraction கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the numerator is greater than the denominator. So this is improper fraction. The next fraction is a mixed fraction. So if the whole number is also included with a proper fraction, it is called as a mixed fraction. So in this example பாருங்க 2 1 by 2. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா this 2 is a whole number and 1 by 2 is a proper fraction. So the whole number is also included with the proper fraction, then it is called a mixed fraction. So let's take another example. இங்கே பாருங்க 3 2 by 6. இதில் 3 is a whole number, 2 by 6 is a proper fraction. So whole number plus proper fraction, we get mixed fraction. The next fraction is like fraction. இதிலே தெரியுது like fraction அப்படின்னா அது ஒன்று போல இருக்கும். So if 2 or more fractions of the same denominator, those fractions are called like fraction. So இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா if 2 or more fractions of the same denominator. See an example, 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4, 5 by 4. இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே அதோட denominator எப்படி இருக்கு, சேமாக இருக்கு. Numerator is different but the denominator is the same. So இந்த மாதிரி இருந்துச்சு, if 2 or more fractions of the same denominator, those fractions are called a like fractions. So like fractionக்கு எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம கூட பிறந்த ஒரு அண்ணன் தம்பி அவங்கள நம்ம எடுத்துக்கலாம். நமக்கும் அவங்களுக்கும் நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி லைக் ஃப்ராக்ஷனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட டினாமினேட்டர் எப்படி இருக்கும்னா சேம் டினாமினேட்டர்ஸாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் an example for
The next fraction is unlike fraction. So fraction with different denominator எப்படி இருக்கும் சொல்லிருக்காங்க, different denominators are called unlike fraction. So fractions with different denominators are called unlike fraction. So example for unlike fraction க்கு பாருங்க 3/7, 8/5, 9/12. So இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா அதோட denominator எப்படி இருக்குன்னா டிஃபரெண்டா இருக்கு. whereas like fractionல பாத்தீங்கன்னா denominator எப்படி இருக்கும்னா சேமா இருக்கும். Next, we move on to the rules of fraction. If the numerator and denominator of a fraction are multiplied or divided by the same number, we get its equal fraction. So, ஒரு numerator-யோ அல்லது denominator of a fraction-யோ multiply அல்லது divide பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு equal fraction கிடைக்கும். சொல்லி see an example. இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா 2/3 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த 2/3யில் டினாமினேட்டர் இருக்கு இல்லையா அந்த 3ஆல் நான் மேலேயும் கீழேயும் என்ன பண்ணுறேன்னா மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். 2 3s ஆர் என்ன வரும் 6, 2 3s are 6, 3 3s are 9. So this 2/3 which is equal to the 6/9, isn't it? So 2/3 which is equal to 6/9. This is also one rule of fraction. Let's see another example. இப்போ பாருங்க 5/10 கொடுத்துருக்காங்க. நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த 5ஆல் both sides divide பண்ணுறேன். So 5 divided by 5 we get 1, 10 divided by 5 we get 2. So this 5/10. So பார்த்தீங்கன்னா இந்த 5/10 which is equal to 1/2. Rules of fractions பார்த்தீங்கன்னா in fractions having same denominator like fractions the value of the fraction increase with the increase in numerator. So அந்த fractionோட value வந்து increase ஆக அதோட value என்ன ஆகும்னா increase ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃப்ராக்ஷன்ஸில் சேம் டினாமினேட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஃப்ராக்ஷனோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் நியூமரேட்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் 1/8, 3/8, 5/8 கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ இந்த ஃப்ராக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா சேம் டினாமினேட்டர் இருக்குது. ஸோ அதோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது அதோட ஃப்ராக்ஷனோட வேல்யூ என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். Another rule for fraction is in fractions having numerator the value of fraction decrease with the increase in denominator. So அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இங்கே இப்போ rules of fractionsல very important rule பாருங்க. One like fractions can be added or subtracted. If they are unlike fractions we have to convert them into like fractions and then add them. So என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு for example பாருங்க if 3/6 plus 2/6 அப்படி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்ஷன்ஸோட டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்கும். ஸோ we can simply write it as 3 + 2 என்ன வரும் ஸோ 5/6 நம்ம அப்படியே என்ன பண்ணலாம் எழுதிக்கலாம். அதுவே பாருங்கள் 8/6 minus 2/6 எப்படி கொடுத்துருந்தாங்கனாலும் அதோட டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்கிறதுனால we can simply write it as 6 காமனாக போட்டுக்கலாம். 8 - 2 எவ்வளோ வரும் ஸோ 6. ஸோ 6/6. So we can cancel out and we can write 1. So this is also a rule of fraction. So I already told you that if they are unlike fractions அதாவது அதோட numerators denominatorsல வந்து பார்க்கும்போது unlike fractionsஆக இருந்துச்சு அப்படின்னா we have to convert them into like fractionஆக கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் 2/3 and 3 + 5 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல 2/3 and 3/5 பார்த்தீங்கன்னா இதோட டினாமினேட்டர் எப்படி இருக்குன்னா டிஃப்ரெண்ட் டினாமினேட்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கான எல்சிஎம் எடுக்கணும். ஸோ 3/5 என்ன 3 × 5 which is equal to 3 5s are 15, isn't it? So இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த 2/3 + 3/5 இருக்கு இல்லையா அந்த 2/3 இப்போ நம்ம அதுக்கு காமனாக வந்து நம்ம எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா 3 5s are என்ன வரும் 15 வரும். ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த 2/3 போட்டிருக்கேன். இந்த 3 கூட எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் 15 வரும் பாருங்கள். 3 5s are 15. ஸோ ரெண்டு சைடும் மேலேயும் கீழேயும் நான் 5 எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா 2 5s are என்ன வரும் 10, 3 5s are என்ன வரும் 15. ஸோ சிம்பிளாக பார்த்தோம் அப்படின்னா this 2/3 which is equal to 10/15. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா we can write it as 3/5 எழுதலாம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 5 கூட எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் 15 வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 வரும். ஸோ அதனால் நான் மேலேயும் கீழேயும் 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ 5 3s are 15, 3 3s are என்ன வரும் 9 வருமா. ஸோ
this 2 by 3 which is equal to 10 by 15, the 3 by 5 which is equal to 9 by 15. ஸோ ஃப்ராக்ஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இது ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணணும், ஆட் பண்ணணும். இப்போ இதோட டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்கிறதுனால we can write it common denominator 15 அப்படியே போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் 10 plus 9 எவ்வளோ வரும், ஸோ 19. ஸோ 19 is the answer for this. Okay, so which is equal to 19 by 15. Okay. இப்போ பாருங்கள், to multiply a fraction with a whole number, multiply the numerator with the whole number. ஸோ ஒரு ஹோல் நம்பரையும் ஒரு ஃப்ராக்ஷனையும் ஒரு ஃப்ராக்ஷனையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா, to multiply a fraction with a whole number, multiply the numerator with the whole number. ஸோ டினாமினேட்டர் இல்லை நியூமரேட்டர். ஸோ 3 2s என்ன வரும், 6 வரும். அந்த கீழே இருக்க 5 அப்படியே வரும். ஸோ ஒரு ஹோல் நம்பரையும் ஒரு ஃப்ராக்ஷனையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நாம் அதோடைய நியூமரேட்டர் அந்த ஹோல் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணணும். இதுவே பாருங்க, to multiply a fraction by a fraction, ஒரு ஃப்ராக்ஷனை இன்னொரு ஃப்ராக்ஷனால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா, multiply the numerator with the numerator, denominator with the denominator. ஸோ நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம். ஸோ இந்த பார்த்தீங்கன்னா 2 and 5 are the numerator. ஸோ 2 5s என்ன வரும், 10 வரும். அதே மாதிரி 3 7s எவ்வளோ வரும், 3 7s 21. ஸோ இந்த ரூல் என்ன அப்படின்னா, to multiply a fraction by fraction, ஒரு ஃப்ராக்ஷனை இன்னொரு ஃப்ராக்ஷனால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட நியூமரேட்டரோடவும் டினாமினேட்டரோடவும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், to divide a fraction by a whole number. ஸோ ஒரு ஃப்ராக்ஷனை ஒரு ஹோல் நம்பரால் நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா எப்படி டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா, the fraction will the multiplicative inverse of the whole number. ஸோ inverse of the whole number பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, வெறும் 3 கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. 3யோட இன்வர்ஸ் என்ன வரும், 3 is nothing but we can write it as 3 by 1, isn't it? 3 எப்படி எழுதலாம்னா 3 by 1 எழுதலாம். ஸோ இதோட இன்வர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன வரும், 3 by 1ஓட இன்வர்ஸ் வந்து 1 by 3. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எப்பவும் போல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். 5 1s 5, 3 7s 21. ஸோ divide a fraction by a whole number. ஒரு ஃப்ராக்ஷனை ஒரு ஹோல் நம்பரால் நம்ம எப்போ டிவைட் பண்ணாலும் அந்த ஹோல் நம்பரோட இன்வர்ஸ், அதாவது அந்த மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ், இப்போ 3னா 1 by 3, அந்த இன்வர்ஸால் ஜஸ்ட் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா we get the answer. இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், to divide a whole number by a fraction. அதே வந்து ஒரு ஹோல் நம்பரை ஒரு ஃப்ராக்ஷனால் நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஒரு ஹோல் நம்பரை ஒரு ஃப்ராக்ஷனால் நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த பாருங்கள் இந்த 2 by 5ஓட இன்வர்ஸ் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் என்ன வரும், 2 by 5ஓட மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் வந்து எப்போவுமே எப்படி வரும், அதோட தலைகீழி உல்டாவாக மாற்றணும். ஸோ 2 by 5 வந்து நம்ம இங்கே எழுதும் போது 5 by 2வாக எழுதுவோம். இப்போ வந்து அந்த 5 into 5, 5 5s 25, அந்த கீழே இருக்க 2 அப்படியே போட்டுடுறோம். ஓகே, ஸோ பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு ஃப்ராக்ஷனை இப்போது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஃப்ராக்ஷன் இப்போ 2 by 5 ப்ளஸ் 1 by 5 அப்படின்னு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சிம்பிளாக நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த ரெண்டு ஃப்ராக்ஷனையும் ஆட் பண்ணி 5 வந்து காமனாக இருக்கிறதுனால அந்த 5 அப்படியே எழுதிட்டு 2 by 7 ப்ளஸ் 1 by 7. ஸோ we can write it as அந்த 7 அப்படியே போட்டுறணும். இந்த 2 plus 1 என்ன வரும்னா 3 வரும். ஸோ திஸ் இஸ் அ அடிஷன், ஃப்ராக்ஷனோட அடிஷன். இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மல்டிப்ளிகேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ஃப்ராக்ஷனை இன்னொரு ஃப்ராக்ஷனால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஜஸ்ட் அப்படியே டேரெக்டாக 2 3s are 6 போடணும், 7 5s are 35 இந்த மாதிரி டேரெக்டாக போட்டுறணும். ஸோ if there is any doubt, if you have any doubts regarding this fraction, kindly let me know. Okay, thank you students. Safe ah irunga, happy ah irunga. Thank you so much.